संगत जी आओ गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दो चार गल्लां ही करनियां जी, आपां मुद्दे ते ही आने आ सीधा क्योंकि समा भी घट आ। नीचे रख दे यार। कल साडे जिहड़े प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार च जदों इलैक्शन दे प्रचार ते गए ते उन्होंने कहा भी असीं जिहड़े जिहड़े फैसले लेते आ वो देश हित च देश भगती नूं सोचते हुए लेते गए आ या नेशन दे हित च एक नैशनलिज्म दे नूं सोच के लेते गए आ। भाई जी तुसीं आपदी जगह बना लो, पिछे संगत बैठी आ तां थोड़ी जी जगह बना लो प्लीज़, क्योंकि एक तरीका ते सलीका जिहड़ा हुंदा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा। पहलां इह गल नूं समझ लईए आपां। वापस गल ते आउणे आ, ओह कहंदे देश हित च हुण जदों सानूं स्कूलां कॉलेजां च पढ़ाया जांदा देश भगती की आ, नेशन की आ, डेमोक्रेसी की आ, फैडरल स्ट्रक्चर की आ, ਉਹਦੇ मतलब कुछ होर सी ते जदों समाजिक वरतारिਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ मतलब देखते हैं तो इत्थे कुछ होर ਹੁੰਦੇ आ। जमा ही कोई आपस च संबंध ही नहीं जो पढ़िया ते जो असीं देखिया। हुण जदों गुरु नानक साहब दे फलसफे की गल करते हैं, श्री गुरु नानक देव जी दे फलसफे की, उस ते आउणे आपां नेशन नूं अज दियां सरकारां या समय समय दियां सरकारां डिस्क्राइब करदियां भी एक भूगोलक खिता ते ओहदियां हद्दां दे अंदर जिहड़ा देश आ वो देश आ ते पवित्र आ ते इहदी देश भगती पवित्रता दा प्रतीक आ। पर जदों गुरु नानक साहब ने गल कीती आ, उन्होंने कहा माता धरत महत, उत्थे कोई हद तां नहीं खिंची भी यही धरती पवित्र आ। और कहा किनू आ मनुखा नूं, मनुख नूं संबोधन किया मना दे थरू, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हुण जदों धरती दा उत्थे इह तां नहीं कहा भी पंजाब दी जिहड़ी धरती आ, पंजाब दी धरती नूं ही माता कह के महत कहता, या अमरीका दी धरती या कनेडा दी धरती या आस्ट्रेलिया दी धरती आ पवित्र आ ते साडी ओह धरती पवित्र आ। सो इस गल तो यह गल तां सानूं पता लगदी आ भी गुरु नानक साहब ये कहंदे सी भी जिहड़े पवित्रता दा संबंध आ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ समझ ही नहीं आ रही भी जिहड़े लोग आ वो तो सड़कों ते आ, साडियां बीबियां साडियां भैणां सड़कों ते फिरदियां ते असीं देश हित दी देश भगती की गल करदे हां। देश हित ते देश भगती की गल तां ਉਹ नहीं कर रहे, देश द्रोही तां उन्हां नूं आपदे आप नूं कहना चाहिदा क्योंकि लोकां नूं देश नहीं समझदे, वो तां धरती दे एक टुकड़े नूं देश समझी बैठे आ। हुण अगली जिहड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गल आ साडे लई समझना भी असीं इत्थे बैठे क्यों आ। हो सकदा जे गल कल्ले आ 3 कानूनां दी हुंदी मैं तां नहीं आउंदा सी, जे कल कल्ली करप्शन दी हुंदी फिर भी नहीं आउंदा सी, जे कल्ली नौकरियां दी गल हुंदी होर साडे आ सारे बाई नहीं आउंदे सी। असीं बैठे क्यों आ इत्थे क्योंकि असीं लड़ाई आपदी होंद दी लड़ी जाने आ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਹ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਲੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਰੂਹ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤ ਛੋਟੀ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਓ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ? ਇਹ ਉਹ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜੂਥਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਕਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਉਕਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ
उस वेले सारी राजसी जिहड़ी एक बनतर आ ताना बाना वो की होऊगा, सेंटर का जदों दिल्ली सरकार का की रोल सी, सरहंद सरकार का की रोल आ, इनू हूबहू समझ सकते हैं? असीं नहीं समझ सकते। एक अप्रोक्सीमेशन ही लाई जा सकती हुंदी है इतिहास बारे, इतिहास ਦੀਆਂ शख्सियतां बारे एक अप्रोक्सीमेशन लाई जा सकती हुंदी आ। इतिहास नूं समझिया नहीं जा सकता हुंदा हूबहू। जे असीं कहिए सानूं सटीक गल पता इतिहास की, बहुत वड्डा असीं इहदे ते चाहे इहदे ते रिसर्च कर लईए, उस तों बाद भी सटीक गल ते नहीं आ सकते। सो साडा इतिहास, फिर अगली गल आपदे इतिहास नूं समझना फिर थोड़ा जिहा सौखा हुंदा, किसी होर दे इतिहास नूं समझना बहुत औखा हुंदा। हुण जिहड़े बाकी फलसफे आ किसी होर इतिहास चों पैदा होए होए आ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं समझ सकते। साडी मानसिकता वखरी आ, इत्थे वातावरण वखरा, असीं बिहेवियर तौर ते वखरे वखरे, साडी बोली उन्हां तो वखरी आ, साडा पहरावा खाना पीना सब वखरा। सो इस खित्ते ने इस दुनिया नूं जिहड़ा इतिहास दिता, ਉਹਦਾ फलसफा की आ? ਉਹਦਾ फलसफा ਉਹੀ आ ਜਦੋਂ गुरु नानक साहब ने पांडे की पट्टी ते एकमकार वाता सी ते सारियां बणियां होईयां धारनावां नूं उन्हां दा खंडन कीता सी, उन्हां सिद्धे तौर ते विरोध कीता सी। और उस वेले देखो फिर जदों लड़ाई लड़ी जांदी आ, लड़ाई हथियारबंद संघर्ष नाल भी लड़ी जांदी आ, शांतमई नाल भी लड़ी जांदी आ। गुरु नानक साहब ने तां सानूं साडे हत्थां 'च शमशीरां नहीं दित्तियां, साडे हत्थां 'च तलवारां नहीं दित्तियां। क्यों? क्योंकि उदों तक रूहां सिरजनियां सी उन्हां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां सिरजियां जान, ते जदों साडे हत्थ 'च हथियार आया उदों आके उन्हां रहबरां नूं, साडे उन्हां रहबरां नूं विश्वास हो गया भी हुण उस हथियार की दुरवरतों नहीं होगी। ਉਹ हथियार किसी जुल्म ते जबर नूं टकरा करने वास्ते ही चक्या जाऊगा, आपदे वास्ते निज वास्ते कदे हथियार नहीं चक्या जाऊगा। सो उस रूहां सिरजियां गईयां जिन्हां ने लोकां वास्ते लड़ाई लड़ी, आपदे निज वास्ते नहीं लड़ी। कौमां दूजियां कौमां खातर लड़ाइयां लड़ियां, आपदे खातर नहीं लड़ियां। असीं जिथे अज आके खड़ गए हैं, ये बहुत वड्डी साडी उपलब्धि आ। सानू पता, सानू वायलेंस वाल सरकारां धकदियां। आ साडी एडमिनिस्ट्रेशन दे पुलिस वाले बाई खड़े आ, इन्हां नूं पता भी सरकार वायलेंस वाल धकदी आ। ये भी साडे नाल अज क्यों? इन्हां नूं पता भी पंजाब दे लोग इस टाइम इन्ने ज़्यादा सियाणे आ, माड़ी मोटी उन्हां ने किते कोई गड़बड़ करनी आ, असीं उदों ही कह दिंदे आ सानू इन्हां ने वायलेंस वाल धकना, असीं नहीं जाना। असीं शांतमई ढंग नाल इह संघर्ष लड़ना, पर शांतमई ढंग च आपदी आवाज़ बुलंद करनी है, क्योंकि साडी सोच तो बाहले डरदे आ। ये हथियार तो नहीं डरते, सोच तो डरते आ। हथियार तो इन्हां लई दबना बहुत सौखा, जदों मर्जी एडा वड्डा स्टेट, एडी वड्डी पावर उन्हां दी, एडियां वड्डियां उन्हां दी इंस्टीट्यूट्स, मिलिटरी फोर्स, पैरामिलिटरी फोर्सिस, पुलिस फोर्स, उदों 2 मिनट च दब देणगे। पर सोच नूं दबना बड़ा औखा, ते सोच तो डरते आ। जे नपोलियन नहीं रहा, हिटलर नहीं रहा, अब्दाली वर्गियां नूं दब लिया सी, मोदी की चीज आ। सो ये जिहड़ी कट्टरपंथी कर रहे हैं ना, ये आपदी पुट्ठी गिनती शुरू कर ली है इन्होंने। ये पुट्ठी गिनती इन्हां दी शुरू हो गई है, ते असीं एक इतिहास रचना वाले संघर्ष च आपदी शमूलीयत दे रहे हैं। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बीबी बैठो 2 मिनट बैठो, लाइव चल रहा है, बैठो बड़ा यार। कोई ना एक बेनती होर सी जी, मनुखी कारजां नूं समर्पित भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी दे मुख सेवादार जथेदार तरनजीत सिंह निमाणा जी नूं ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्नवाद भाई, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀਰੇ ਕਲਸੀ ਵੀਰੇ, बहुत धन्यवाद है दीप सिद्धू जी का। ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਮੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਖਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਓ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ ਲਾਈਵ ਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਔਖਾ ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਵਰਲਡ ਲਾਈਵ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਓ ਨਿਵਾਣੇ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੰਬਾਈਂਡ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ